بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اس میں اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں۔ ایک ہے لفظ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا رحمتوں والا، کہ جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور الرحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ بے انتہا رحمتیں لوگوں پر لٹانے والے ہیں، لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ تو بے انتہا رحمتوں والا اور مخلوقات پر بہت زیادہ رحمتیں لوٹانے والا، جب دونوں یہ صفات جمع ہوں گی تو پھر بنے گا اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی ان صفات کے ذریعے سے ہمارے جیسے لوگوں کو تسلی دی ہے، جو دن رات گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، کہ میری رحمتیں بے انتہا ہیں اور وہ رحمتیں تمہارے اوپر لوٹانے والا ہوں، اس وجہ سے کبھی مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ بلکہ اللہ رب العزت آواز دے رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جو اپنے اوپر گناہوں کے پہاڑ ڈھا چکے ہیں، جو اپنے لیے گناہوں کے انبار لگا چکے ہیں، گناہوں کے ڈھیر لگا چکے ہیں، فرمایا کہ میری رحمت کی طرف آ جاؤ، مایوس نہ ہونا۔ تمہارے جتنے گناہ ہیں میری رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ تمہارے اگر گناہ پوری کائنات کے پانی کے قطرات کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اس آسمان و زمین کی درمیان والی پوری فضا کو بھر دینے والے ہوں، تب بھی تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے میری رحمت کے مقابلے میں۔ کیوں؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش کے اوپر جو ذات مستوی ہے وہ ذات رحمان ہے، اور عرش نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا۔ جب بھی تم سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو فوری طور پر میری طرف رجوع کر لینا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی ذات سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے، وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے سورہ الفرقان کے اندر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کا تذکرہ کریں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اور یہ بندہ اقرار کرتا جائے گا اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں تباہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جتنے تو نے گناہ کیے تھے میں نے ان کو نیکیوں سے بدل دیا، جا جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ ہو کر کہے گا پہلے گناہوں کے تذکرے سے ڈر رہا تھا، اب کہ اے اللہ ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ باقی ہے، ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ان کا تو یہاں پر آپ نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور قرآن پاک کی سورہ فرقان کے اندر ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। तो इसलिए ये बंदा कहेगा कि मेरे सारे गुनाहों का तज़किरा हो जाए, जिन गुनाहों को वो छुपाया करता था, कि यहां पर तो मामला ही उल्टा है कि गुनाहों को नेकियों से बदला जा रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की तौबा से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारक है कि एक आदमी ऊँटनी पर सवार है और ऊँटनी के ऊपर एक खाने पीने का सामान है, सफर में है। पहले जमाने के सफर आज के सफरों से बहुत अलग थे। खाने पीने का सामान साथ लेकर जाना पड़ता था। ऊँटनी भाग गई, बड़ी तलाश की लेकिन नहीं मिली, परेशान हो गया, जिंदगी से मायूस हो गया। एक जगह पर मायूसी के आलम में थकावट भी है, अब चला नहीं जाता, लेट गया। अचानक जाग आई तो देखा तो ऊँटनी बामा साजो सामान के मौजूद है। तो खुशी के अंदर आकर क्या कहता है, अकल को खो बैठा और क्या कहता है, ऐ अल्लाह मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। खुशी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं अपने गुनहगार बंदे से जब तौबा करता है तो मैं इससे भी ज्यादा खुश होता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की तौबा पर इससे भी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई। इसलिए जब भी गुनाह हो जाए फौरी तौर पर तौबा इस्तिगफार कर ले। आज बंदा ये कहता है कि बार बार तौबा करना, बार बार गुनाह करना, ये तो अल्लाह से मजाक करना है। हज़रत मुफ्ती हसन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, जो जामा अशरफिया लाहौर के बानी हैं और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के खलीफा हैं, उनके सामने कहीं तज़किरा हुआ तो उन्होंने फरमाया कि कल जब क़यामत का दिन होगा, गलबन किसी हदीस से इसकी तायद होगी, हदीस सामने नहीं है इस वक्त, कि फरिश्ते ये कहेंगे कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि ऐ अल्लाह ये तो पूरी जिंदगी तेरे साथ मजाक करता रहा, तो गुनाह करता था, फिर तौबा करता था, गुनाह करता था, फिर तौबा करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर फरमाएंगे कि इसने हमेशा शैतान से मुकाबला किया है, कि शैतान गुनाह कराता था फिर ये तौबा कर लेता था, वो गुनाह करवाता था फिर ये तौबा करता था, लिहाजा मैं इस बंदे के साथ क्यों इनामात का मामला ना करूं और इस बंदे को क्यों ना माफ कर दूं। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अगर बार बार गुनाह हो जाए, बार बार तौबा कर ले। आज दुनिया के अंदर बंदे वो तो 2-3 मरतबा के बाद डार देते हैं, डबर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि जो दफा हो जाओ, बार बार क्या है तू तौबा कर, माफी मांगता है और मजाक उड़ाता है हमारा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा मामला नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का यहां मामला कुछ और है कि जितनी मरतबा भी इंसान गुनाह कर ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दोबारा आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं कि आ जा, कोई बात नहीं, अपने खालिक के पास आया है, अपने मालिक के पास आया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मजीद इनामात से नवाज रहे हैं। और क्या इनाम दे रहे हैं कि गुनाह किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जगह पर इनाम दे रहे हैं। तौबा करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत कसरत से हमें तौबा और इस्तिगफार की तौफीक नसीब फरमाए।